Introduction about the number system. What are the what is a number system? What are the different types of number systems are there, and how we are going to convert one number system to another number systems. Actually, initially there are four types of number systems: binary, decimal, octal, and hexadecimal. And we have seen what is the each type of number system, and how we are going to convert some one base to another base. So initially we have started with decimal to other and other to decimal. So in the conversion of the decimal to other, there are two types. So one is the fractional part and another is the integer part. So and mixed also. And also we have seen how to convert an integer part of a decimal number to other base and fractional part also. So here there is a simple any number can be converted into another base system. That is three types. Decimal to any base means previously we have stated that decimal to other and other to decimal. Sir, in third one is any base to any base. So we can convert any base to any base. This is also, of course, these third one includes in these two only. So decimal to any other base and any other base to decimal base. So any base to any base, we cannot include in these two only. That's why. Okay. So simply we can represent a decimal number 123.45, not 1234. It is 123.45. Okay, now we can represent because of here the base is represented B, but so generally we notate this base as a R. You remember R only, not B. In this presentation, I made this one by B, but generally the base is represented by R. So simply we call it as a radix base. Here B indicates the R. Okay. So as we know, the number it is a decimal point and it is a left side of the part, left side of the number is an integer and right side of the number is a fraction. Okay, the base according to the place value, this is a 10 power 0, 10 power 1, 10 power 2, and so on like this. If we go to the leftmost, then it is increases the power. So then after decimal, it is a right side 10 power minus 1, 10 power minus 2, 10 power minus 3, and so on. As if we go right side extreme, the 10 powers are decreases, like minus 1, minus 2, minus 3, and so on. So this number 123.45 can be represented as a 1 into 10 power 2 and 2 into 10 power 1 plus 3 into 10 power 0. Now this is the decimal again plus 4 into 10 power minus 1 and 5 into 10 power minus 2. Then we can represent this the formula based. So the base and number can be represented. A into q minus 1 means last most significant bit. Okay. So base power generally this is a r power this one. Q power minus 1 means that is the maximum value of and so on like this. Okay. So here there is an integer part and a fractional part, and there is a most significant bit and least significant bit, which we have already discussed in offline mode. So this is the decimal number representation. Again, similarly, the binary number representation. Okay, this is the sum of the number representation of the integers. So based on different bases. So this is the binary representation. These are the integer numbers 1 to 15. 0 to 15. These are the integer numbers. Base 2, base 4, base 8, base 10, and base 12. Of course, the base 4 and base 12 are not included in our part, but we can generate any base number. We can generate any number base. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. This is. So if it is a base 10, then simply we can represent the base 0 to 15. If it is a base 8, 0 to 7. As the earlier discussion, in octal number system, only 0 to 7 digits are used to represent a octal number. After 7, it will become 1 and 0. 1 and 0, 1, 0. So again 1, 1, 1, 2, 1, 3 up to this. This is the octal system. This is the decimal system. Similarly, this is the binary system. Similarly, there is another base type of number systems, that is base 4 and base 12. Okay, this is just for example. Yeah, now base conversion. So earlier we have seen
the base conversion or decimal to other and other to decimal. Again, in this base conversion, there are two types. One is the integer part and other one is the fractional part, and mixed also. So of course we have discussed the integer conversion and fractional conversion. Let I take the example for the octal number to convert the base 10 decimal. So this is the number which we are asked to convert a octal number to decimal number. Okay. So in this example, you see, this is the given number is octal number, and this is the you have to convert into the decimal. So according to the procedure, so you have to multiply the integer parts with the base. You have to multiply with the integer part with the base. So this is nothing but 2 into 8 power 0, 3 into 8 power 1, and 4 into 8 power 2. Similarly, 2 into 8 power minus 1. You have to multiply the negative powers after the fraction. Negative powers after the fraction. ఓకేనండి. సో మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నట్టు ఏం చేస్తామంటే ఇంటిజర్ పార్ట్ ని ఏం చేస్తామంటే పాజిటివ్ పవర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. పాజిటివ్ పవర్స్ విత్ స్టార్టింగ్ విత్ 0, 8 పవర్ 0, 8 పవర్ 1, 8 పవర్ 2. దీన్ని ఏం చేస్తామంటే నెగిటివ్ పవర్స్ తో డెసిమల్ పార్ట్ ని సారీ ఇంటిజర్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ని ఏం చేస్తామంటే నెగిటివ్ పవర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. చూడండి దీని ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఇలా చేస్తే 4 into 8 power 2 plus 3 into 8 power 1 plus 2 into 8 power 0 plus 2 into 8 power minus 1. If you calculate this one, 8 8s are 64, 64 into 4 plus 8 1s are 8 into 3, 8 3s are 24. 8 power 0 means it is 1, 1 into 2, 2. So this one plus this one plus this one, again 8 power minus 1. 8 power minus means 1 means 1 by 8. This is the 2 by 8. 2 by 8 is nothing but 0.25. So if you add all these, you will get 282.25. Is it clear? చేసారమ్మా, చేయండి, ఇది ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకేనా? సో బేస్ 8 టు బేస్ 10 కన్వర్షన్. సిమిలర్లీ బేస్ 2 టు బేస్ 10 మీన్స్ బైనరీ టు డెసిమల్. బైనరీ టు డెసిమల్ ఏం చేస్తామంటే అగైన్ ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ అయితే డెసిమల్ నెంబర్ కన్వర్ట్ ఏ నెంబర్ అయితే ఏ బేస్ నెంబర్ ఇచ్చారో దాన్ని డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటిజర్ పార్ట్ ని ఆ ఇచ్చిన బేస్ పవర్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలి, పవర్స్ తో. ఓకేనా? ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ని మైనస్ పవర్స్ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి. 2 పవర్ 1 into 2 power 0, 0 into 2 power 1, 1 into 2 power 2, 1 into 2 power 3. సేమ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి చేసాం. 1 into 2 power 0, 0 into 2 power 1, 1 into 2 power 2, 1 into 2 power 3. దిస్ ఈస్ అగైన్ ఇది ఇంటిజర్ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్కి వచ్చినప్పటికి 0 into 2 power minus 1, 0 into 2 power minus 1, 1 into 2 power minus 2, 1 into 2 power minus 2. So this is 1 into 2 power 3, 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 into 1 8 this is, and 2 square 4, 4 into 1 4, 8 plus 4. So this is 0 into 2, of course it is a 0, and 1 into 2 power 0 means 1, 1 into 1 1. So this is 8 plus 4 plus 0 plus 1. Okay, 8 plus 4 plus 0 plus 1. So 8 plus 4 12, 12 plus 0 again 12, this is 1, it is 13. Yeah, 13 is a integer part. So 0 into 2 power minus 1. So 0 by 2, this is 0 again. So 1 into 2 power minus 2. 2 power minus 2 means 1 by 2 power 2. 1 by 2 power 2 means 1 by 4. 1 by 1 by 4 means 0.25. So this is 13.25. So these are the examples for the conversion of the base. Okay, yeah. Conversion of the other, then you have to convert the decimal to other. So decimal, whenever you are asked to convert to decimal to other, ఏ బేస్ తో కన్వర్ట్ చేయమన్నారో ఇచ్చిన డెసిమల్ నెంబర్ ని ఆ బేస్ తో డివైడ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 584 విత్ దట్ బేస్. ఓకే, 584 ని 8 తో డివైడ్ చేస్తే 8 6 are 48, రిమైండర్ ఎంత అండి 6 again 68 kada, 8 8s are 64, 4 is the remainder. So this is the 4 is the remainder. Okay, then
నెక్స్ట్ 68ని 8తో చేస్తే 8 8 ఆర్ 64. అగైన్ 4 ఈస్ ద రిమైండర్. 8ని 8తో డివైడ్ చేస్తే 8 1 ఆర్ 8, 0 రిమైండర్. 1ని 8తో డివైడ్ చేస్తే 1 1 1 అండ్ అగైన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయమన్నాం, కింద నుంచి పైకి కదా అనుకున్నాం. సో 1044. సో 1044 is the equivalent octal number for the given decimal. Equivalent octal number for this given decimal. 584 కి 584 డెసిమల్ నెంబర్ ని బేస్ 8 టు ఆక్టల్ నెంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇచ్చిన డెసిమల్ నెంబర్ ని ఏ నెంబర్ సిస్టమ్, ఏ బేస్ సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేయమన్నారో దాంతో డివైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇది ఎందుకని డివైడ్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఇంటిజర్ నెంబర్. అదే ఫ్రాక్షన్ అనుకోండి దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటిజర్ నెంబర్ కాబట్టి దాంతో డివైడ్ చేయాలి. అది ఫ్రాక్షన్ అనుకోండి దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ పాయింట్ మాత్రం మీరు క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది చూడండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. కన్వర్ట్ ది 345 బేస్ 10 టు ది బేస్ 6. బేస్ 8 కాదు, బేస్ 6 ఏ బేస్ ఇచ్చినా మీరు 8 మనం జనరల్ గా 4 నెంబర్స్ డెసిమల్, బైనరీ, ఆక్టల్ అండ్ హెక్సాడెసిమల్ చెప్పుకున్నాం. కానీ అగైన్ బేస్ 4, బేస్ 6 ఎగ్జామ్ లో ఓసారి అడుగుతారు. బేస్ 3 కన్వర్ట్ చేయమని అడుగుతాడు, బేస్ 5 కన్వర్ట్ చేయమని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో. చాలా సార్లు ఇచ్చాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్. సో దీన్ని బేస్ 6 తో బేస్ 6 బేస్ కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు. మీరు ఏ బేస్ ఇచ్చినా ఇంటిజర్ నెంబర్ కాబట్టి ఆ బేస్ తో డివైడ్ చేయాలి. 345 ని బేస్ 6 తో డివైడ్ చేస్తే 6 5s are 30 and it is 45. 6 again 6 6s are 36, 6 7s are 42 and remainder is 3. Yeah, this is the 3. And then quotient is 57. Again divide this 57 with 6. 6 9s are 54 and the remainder is 3. Again 9 ni 6 తో డివైడ్ చేస్తే 6 1s are 6, remainder is 3. 1 ని 6 తో డివైడ్ చేస్తే 6 0s are 6, 1 remainder. So 1333 is the equivalent base 6 number for the given decimal number. ఈ 345 decimal number కి equivalent base number this is 1333. 1333 is the equivalent. Okay, yeah. ఫ్రాక్షన్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా. ఫ్రాక్షన్ అయితే పవర్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలి, మైనస్ పవర్స్ తో. ఓకేనా? ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ కన్వర్షన్ ఇది కొంచెం చూడండి. ఎస్, కన్వర్ట్ ది ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ టు ది బేస్ 8. ఇచ్చిన డెసిమల్ నెంబర్, ఫ్రాక్షన్ డెసిమల్ నెంబర్ ని ఏ బేస్ తో కన్వర్ట్ చేయమన్నా అడిగితే ఆ బేస్ తో ఈ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన ఇంటిజర్ పార్ట్ ని, ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ని సపరేట్ చేసుకుని ఇంటిజర్ నెంబర్ ని పక్కన పెట్టుకుని మిగిలిన ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ ని ఇచ్చిన బేస్ తో మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాలి. ఎంతవరకు మల్టిప్లై చేయాలండి అంటే అగైన్ ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ 0, ఆల్ ఫ్రాక్షన్ డిజిట్స్ ఆర్ 0. ఈ 0 వచ్చిన దాకా మొత్తం మల్టిప్లై చేయాలి. అదర్వైజ్ మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఒక 4 కి రిస్ట్రిక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అన్ని మాక్సిమం అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ ఇన్ కేసు రాకపోతే ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఎక్కడో ఆపేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఇది రిమైండర్. ఇది మాత్రం తీసుకునేటప్పుడు పైనుంచి కిందకి తీసుకోవాలి. ఇంతకుముందు నుంచి కింద నుంచి పైకి తీసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ ఇవన్నీ చూడండి 1044, 1044, ఇక్కడ 1333 కింద నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి పైనుంచి కిందకి 24, 0.24 is the equivalent octal number for this given fractional decimal number. Okay, when you are asked to convert a fractional decimal number to any other base, okay, you have to multiply the given fraction number with that base. While multiplying the that fraction number, you will get integer part as well as the fraction part. You take the integer part, whether sometimes it may be 0, you keep the 0 as it is. ఒకసారి ఇది ఇంటిజర్ నెంబర్ రావచ్చు, ఇంటిజర్ 0 రావచ్చు, ఏం వచ్చినా ఇంటిజర్ ని ఇక్కడ పెట్టాలి. ఓకేనా? నెంబర్ ఇక్కడ 2 వచ్చింది కాబట్టి 2.500 వచ్చింది కాబట్టి ఇంటిజర్ 2 పెట్టేసి అగైన్ ఈ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ బేస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. అలా ఎంతవరకు మల్టిప్లై చేయాలంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ అంతా 0 అయిపోయిన దాకా మల్టిప్లై చేయాలి.
సో అలా మల్టిప్లై చేసిన వచ్చిన కోషెంట్ ని పైనుంచి కిందకి తీసుకోవాలి, పైనుంచి కిందకి. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి, పైనుంచి కిందకి తీసుకోవాలి. సో 2, 4 అండ్ సో అని ఉంటే ఇలా చేస్తారు. సో ద ఈక్వలెంట్ ఆక్టల్ నెంబర్ ఫర్ ది గివెన్ fractional decimal number is this one. Okay, this is the procedure. Okay, చెప్పండి అమ్మా. సార్ మీరు మొన్న 0.282 బేస్ 10 అడిగారు సార్, అది 0.282 బేస్ 10 దాన్ని ఈక్వలెంట్ ఆక్టల్ కన్వర్ట్ చేయమన్నాం కదా. అంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఎక్కడ 0 అవ్వట్లేదు సార్. అవకపోతే అయితే 4 దగ్గర ఆపేద్దాం అని చెప్పాం కదా, 4 or 5 డిజిట్స్ దగ్గర ఆపేద్దాం. ఓకే సార్. అంటే మనం అలాగే ఎక్కువ లెంగ్త్ చేసుకుని, అంటే సో మనకి చిన్నప్పుడు మనకి బార్ 3 అలాగే వచ్చేస్తుంది కదా, ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే బార్ అని పెట్టేసేవాళ్ళం, గుర్తుందా? అది లోవర్ స్టాండర్డ్ క్లాసుల్లో మ్యాథ్స్ లో. అలాగే అదే అలా 0 అవ్వకపోతే ఒక 4th డిజిట్ 5th డిజిట్ దగ్గర ఆపేద్దాం, సరిపోతుంది. అక్కడ వరకు మీరు 4 దాకా చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, 0 వస్తే ఓకే, 0 లేకపోతే 4th డిజిట్ ఇక్కడ ఆపేద్దాం. సరేనా? ఓకే, చూడండి ఈ కన్వర్షన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తే మిక్స్డ్ నెంబర్ ఇచ్చారు. సో బోత్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంటిజర్ పార్ట్ ఉంది, ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ 2 ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద నెంబర్ which is given in the decimal system. ఓకేనా, బేస్ 10 432.354 base 10. Then you are asked to convert this given decimal number into binary number. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రెండు మనం 2 పార్ట్స్ చేయాలి. ఒకటి ఇంటిజర్ పార్ట్, 2 ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, ఇంటిజర్ పార్ట్ ని తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఇంటిజర్ పార్ట్ ని తీసుకొని, ఇంటిజర్ పార్ట్ ఈజ్ 432. సో యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు కన్వర్ట్ ది బైనరీ మీన్స్ బేస్ 2. సో ఇచ్చిన బేస్ తో డివైడ్ చేయండి ఇంటిజర్ పార్ట్ ని. ఓకేనా, సో 432ని ఇక్కడ 432 కానీ QI దగ్గర తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. 432 దగ్గర ఇక్కడ QI దగ్గర తీసుకుంటే దీన్ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12. ఓకే, 216 with a 0 remainder. Yeah, this is the remainder is 0. Okay, now again man divide this 216 with this base of the asked number system. బైనరీ నెంబర్ లో కన్వర్ట్ చేయమన్నారు కాబట్టి మనం 2 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, అగైన్ 2 తో డివైడ్ చేస్తే 2 1s are 2, అగైన్ 0, 2 1s are 2, అగైన్ 0 means 2 10s are 20, అగైన్ otherwise 1, 2 10s are 20 and 1 it is 1 6 and 16 and 2 8s are 16. So remainder is also 0. Again divide this 108 with 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8, remainder is 0. Again divide this 54 with 2, 2 2s are 4 and 1 plus 4 14, not plus 1 and 4 1 10 14, 2 7s are 14, again remainder is 0. Here then you have to divide this 27 with 2 1s are 2, 2 3s are 6, remainder is 1 here, the remainder is 1 here. Okay, again divide this 13 with 2, 2 6s are 12, remainder is 1. Again divide this 6 with 2, 2 3s are 6, remainder is 0. Again divide this 3 with 2, 2 1s are 2, remainder is 1. Again if you డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ 0 వస్తుంది, 2 తో డివైడ్ చేస్తే 2 0s are 0, దెన్ రిమైండర్ ఇస్ 1. దిస్ వన్. ఏం చేస్తామంటే దీన్ని తీసుకునేటప్పుడు ఇంటిజర్ పార్ట్ ని కోషెంట్స్ ని ఏం చేస్తారంటే కింద నుంచి పైకి తీసుకోవాలి. 1 1 0 1 1 0 0 0 0. యా 1 1 ఇది కూడా ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇంటిజర్ పార్ట్. ఓకేనా, యా. నౌ నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్ వద్దాం. ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ ఏం చేస్తాం మనం ప్రొసీజర్ ప్రకారం 0, ఇది ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ నెంబరు 0.354. దీన్ని ఏ బేస్ కన్వర్ట్ చేయమన్నారో ఆ బేస్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ 0.708. అక్కడ ఇంటిజర్ పార్ట్ 0 వచ్చింది, ఈ ఇంటిజర్ ని అలా తీసుకోండి 0. అగైన్ ఈ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ ని తీసుకురండి 0.708. అగైన్ మల్టిప్లై విత్ 2.
1.416 వచ్చింది. 1.416లో 1 కోషెంట్ తీసుకోండి, మళ్ళీ 0.416ని ఇక్కడ తీసుకురండి, అగైన్ మల్టిప్లై విత్ 2. ఓకేనా? ఇలా ఇగోండి, ఇది కూడా ఇంక జీరోలు అవ్వలేదు చూడమ్మా, ఇందాక చెప్పిన డౌటే సేమ్, ఇక్కడ జీరోలు రాలేదు. మనం ఎక్కడ ఆపేసాం? 4 దగ్గర ఆపేయచ్చు, దెన్ 6 దాకా చేస్తాం, చేస్తే చేయండి, లేకపోతే వదిలేసండి. అండ్ సో ఆన్ అనేలాగా మాక్సిమం 4 or 5 రిస్ట్రిక్ట్ చేసేయండి. అండ్ ఇలా డాట్లు పెట్టండి నెక్స్ట్ దానికి. ఓకేనా? మనం ఇక్కడ 6 దాకా చేసాం, ఇందులో 6 అవసరం లేదు, జస్ట్ యా. ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం పైనుంచి కిందకి తీసుకోవాలి ఈ కోషెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఇందులో తీసుకునేటప్పుడు కింద నుంచి పైకి ఇంటిజర్ పార్ట్, ఫ్రాక్షన్కి వచ్చినప్పుడు కోషెంట్ పై నుంచి కిందకి. యా, దాన్ని ఆర్డర్లో పెడతాం. 0 1 0 1 1 0, యా 0 1 0 1 1 0 అండ్ 1 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ తర్వాత అండ్ సో ఆన్ డిజిట్ డాట్స్ పెట్టండి. సో దిస్ ఇస్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది డెసిమల్ టు బైనరీ of a mixed number. Mixed means which consists of both integer part as well as the fraction part. అర్థమైంది కదా కన్వర్షన్? హలో, ఎనీబడి? ఓకే సార్. ఓకేనా? రైట్. ఆక్టల్ టు బైనరీ. ఇందాక ఏం చేసామండి? డెసిమల్ టు బైనరీ చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఆక్టల్ టు బైనరీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సో ఇచ్చిన నెంబర్ ఆక్టల్ నెంబర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఏం చేస్తామంటే, మీకు దీనికంటే ముందు మీకు ఆక్టల్ నెంబర్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పాలి. జస్ట్ ఇది ఇలా ఉంచండి, జస్ట్ ఎ మినిట్. కనబడుతుందమ్మా ఈ నెంబర్, ఒకసారి చూడండి. ఆక్టల్ నెంబర్ చూసారా? ఆక్టల్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ ద ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్, బేస్ 8. సో ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ దిస్ ఆక్టల్ నెంబర్, yeah, this is the equivalent binary digit. This is the equivalent binary digit. సో ఇది ఎలా వస్తుందంటే, అగైన్ ఆక్టల్ ని బేస్ 2 తో డివైడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది జస్ట్ దిస్ ద టేబుల్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ టేబుల్. దిస్ ఇస్ ద బైనరీ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బైనరీ ఫర్ ది డెసిమల్ నెంబర్ 0 to 20. 0 to 20. To remember this table, up to 0 to 15 it is okay. Okay, this is not required. Up to this you have to remember. Okay, so if you ask to convert a decimal number from 0 to 15 to any base, this is the table, binary, and this is the octal, and this is the hexadecimal. సో బైనరీలో మనకి ఓన్లీ 2 డిజిట్లే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి 0ని 0తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, 1ని 1తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, 2ని 10తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే 2 డెసిమల్ నెంబర్ కదా, దీన్ని 2ని బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి కదా, దీన్ని 2ని 2తో డివైడ్ చేయాలి. 2 1s are 2, రిమైనర్ ఈజ్ 0. సో అగైన్ 1 and 0, యా 1 0. ఇది 3 అనుకోండి, 2 1s are 2, రిమైనర్ ఈజ్ 1 1 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ చూడండి, 4ని డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, 2 2s are 4. ఓకే, రిమైండర్ ఇస్ 0. అగైన్ 2 1s are 2, రిమైండర్ ఇస్ 0. మళ్ళీ 1ని 2తో డివైడ్ చేశారు అనుకోండి, 2 0s are 0, రిమైండర్ ఇస్ 1 1 0 0. 4ని అలాగే 5ని 1 0 1, 6ని 1 0 1 1 0. ఇది యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో ద డెసిమల్ నెంబర్ ఫ్రమ్ 0 to 15
have to convert and ask to convert the binary or octal or hexadecimal. Simply remember like this. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూడండి 7 దాకా మనం అక్కడ ఆక్టల్లో మనం 0 to 7 నెంబర్ సిస్టమ్స్ వాడతాం కదా, 8 అన్నది ఉన్నది ఇందులో. సో 8 ఇప్పుడు 8 కావాలనుకోండి, 8 డెసిమల్ కావాలి, 8 డెసిమల్ నెంబర్ ఆక్టల్లో రిప్రజెంట్ చేయాలనుకోండి, అగైన్ దిస్ 8 ఈజ్ డివైడెడ్ విత్ ది బేస్ ఆఫ్ దిస్ ఆక్టల్. బేస్ ఆఫ్ ది ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఏంటి 8. సో 8 ని 8 తో డివైడ్ చేస్తే 8 1s are 8, రిమైండర్ ఈజ్ 0. ఓకే, అగైన్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ 10. 8 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ 10. 9 ని 8 1s are 8, remainder is 1 1 1. Yeah, this is 10 ni 8 1s are 8, remainder is 2. Yeah, 1 2 8 దీన్ని then 1 this is 1 7. ఓకే, 7 తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ 8 ఉండదు కాబట్టి 2 0 అలా. యా, ఇక్కడికి హెక్సాడెసిమల్ కి వచ్చినప్పటికి 1 0 to 9. ఓకే, then it is 10 11 12 13 14 15 can be represented with the alphabets A B C D E F. Yeah, in hexadecimal system. Okay, you have to remember this table whenever you are asked to convert from a decimal number from 0 to 15, and these are the equivalent binary, octal and hexadecimal. These are the equivalent binary, octal and hexadecimal. ఓకేనా, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే దెన్ ద సమ్స్ మీకు ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకేనండి, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కనబడుతుందా? పెద్దది చేయాలి ఇంకానండి? యా, ఐ థింక్ నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, you remember this table whenever you are asked to convert a decimal number from 0 to 15, and these are the equivalent binaries, and these are the equivalent octals, and these are the equivalent hexadecimals. So up to 15 it is sufficient. Suppose if you want to ask to go with a higher number other than this 16 17, then you will go with this. Okay, yeah, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. సో 7 is maximum. సో ఆక్టల్ లో 7 అలా, ఆక్టల్ లో 7 ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే 1 1 1. సో 6 ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే విత్ బైనరీలో ఆక్టల్ అండ్ బైనరీ. యా, దీస్ ఆర్ ది ఈక్వలెంట్ బైనరీ అండ్ ఆక్టల్. 0 0 1 1, అగైన్ 2 1 0, 3 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 0, సారీ 1 1 0, 7 1 1 1. 8కి వచ్చినప్పటికి 8 ఉండదండి ఆక్టల్లో. అగైన్ ఇది 1 0, ది డెసిమల్ అయితే 8 ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ 1 1, దిస్ ఇస్ ద డెసిమల్ టు బైనరీ బైనరీ ఈక్వలెంట్. సో 1 0 0. ఈ టేబుల్ మొత్తం మీరు గుర్తుండాలి మీకు. ఓకే, సో మనకి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆక్టల్ టు బైనరీ అడిగితే ఇది 3 digits మ్యాక్సిమము. ఓకే, డెసిమల్ అడిగితే 4 digits, హెక్సాడెసిమల్ అయినా 4 digits. హెక్సాడెసిమల్ ఎఫ్ ని ఈ 4 1 1s తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది ద హైయెస్ట్ నెంబర్, హైయెస్ట్ డెసిమల్, దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ బైనరీ, దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఆక్టల్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ హైయెస్ట్ మీన్స్ నెక్స్ట్ నెంబర్ కూడా ఉండొచ్చు, కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ మాక్సిమం. కానీ ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ వచ్చిందంటే అగైన్ 4 zeros and 1 నెక్స్ట్ కింద దానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ 1 0 1 ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఒకసారి నెక్స్ట్ మండే ఆఫ్లైన్ లో మీకు ఇది ఒకసారి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మరొకసారి ఎలా వస్తుంది ఏంటని. ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్క్డ్ టు కన్వర్ట్ octal to binary. octal to binary అంటే సో 3 ఉంది కదా, ఇది అగైన్ ఇంటిజర్ పార్ట్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే 3కి దాని ఈక్వలెంట్ బైనరీ అక్కడ ఇందాక టేబుల్లో చూసాం కదా, ఆక్టల్ 3కి 2కి 1కి
then you simply represent the equivalent binary in that table. Okay, 3 చూడండి, 3 means 0 1 1. Yeah, ఒక్క నిమిషం. ఇది కూడా యాక్చువల్గా ఇక్కడ 7 digits, 3 మ్యాక్సిమం కదండి. యాక్చువల్గా దీన్ని 3 digits ముందు జీరోలు పెట్టాలి. దీనికి 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 సార్, అగైన్ 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1. ఇది 3 బిట్స్. ఇవి ఆక్టల్లో 3 బిట్స్, ఇన్ ద డెసిమల్లో 4 బిట్స్. సో ఇది దీని ఈక్వలెంట్ టు 0 3 కాబట్టి 0 1 1 0 1 1. ఓకే, 0 1 1. 2 కి 0 1 0 0 1 0. 1 కి 0 0 1 0 0 1 0 0 1. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్. 4 కి 1 0 0. దాన్ని అలా పెట్టారు. ఓకేనా. ఇక్కడ బైనరీ ఇచ్చి ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేయమంటే దెన్ యు టేక్ 3 digits యాజ్ ఏ గ్రూప్, 3 digits యాజ్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ ది డెసిమల్ పాయింట్ టు లెఫ్ట్. ఫస్ట్ 3, నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ 3 అండ్ సో ఆన్. ఒక లాస్ట్ లో 1 digit మిగిలిపోయింది అనుకోండి, ముందు జీరోలు పెట్టండి. 3 సరిపోతుంది. ఒక చూడండి, ఇక్కడ 0 1 1 ఒక గ్రూపు, 0 1 0 ఒక గ్రూపు, 1 ఒకటి ఉండిపోయింది. దీనికి 2 ముందు జీరోలు పెట్టేస్తారు. ఓకే, జీరోలు పెట్టేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఈక్వలెంట్. ఇదిగోండి ఇక్కడ పెట్టాను. సేమ్ ఈ 3 ఒక గ్రూపు, ఈ 3 ఒక గ్రూపు, ఈ లాస్ట్ 1 ఉండిపోయింది కాబట్టి 2 జీరోలు పెట్టాను. సో దిస్ 0 0 1 is a 1, 0 1 0 is a 2, 1 1 0 is a 6. ఓకే, ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ వచ్చినప్పటికీ డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి రైట్ సైడ్ తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఈ 3 అండ్ సో ఆన్. ఫస్ట్ ఈ 3 తీసుకోండి. 0 1 0 ఒకటి, ఇక్కడ మళ్ళీ 1 ఉండిపోయింది కాబట్టి 2 జీరోలు పెట్టండి. 1 ఉంది కాబట్టి 2 జీరోలు పెట్టారు. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 2 అండ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ 4. ఒకసారి మనం ఆఫ్లైన్ లో నెక్స్ట్ మండే క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. ఓకేనండి, మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. In addition to this, just to go through the another examples to convert binary to decimal. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. I'll keep this screen. Whenever the binary to decimal, to convert a binary number into decimal number, multiply the positional values of the each bit with the bit value of and add together. సో ఇది మనం చేసాం ఆల్రెడీ. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఆస్క్ టు కన్వర్ట్ దిస్ బైనరీ నెంబర్ టు డెసిమల్. సో దాన్ని మనం ఇచ్చిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఏం చేస్తామంటే ఈచ్ డిజిట్ ని పవర్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఏ బేస్ ఇస్తారో ఆ బేస్ పవర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ది ఈక్వలెంట్ డెసిమల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది నెంబర్ ఇచ్చిన బైనరీ నెంబరు. దాన్ని డెసిమల్ నెంబర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏ బేస్ అయితే ఇచ్చారో దాన్ని ఇంటిజర్ పార్ట్ ని పాజిటివ్ పవర్స్ తోను, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ని నెగిటివ్ పవర్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఫ్రమ్ డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి, డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి రైట్ కి ఇంక్రీజ్ చేస్తూ. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఇంక్రీజ్ చేయాలి పవర్స్, ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి రైట్ కి ఇంక్రీజ్ చేయాలి నెగిటివ్ పవర్స్. సో ఇది డెసిమల్ పాయింట్. ఇనిషియల్లీ ఇది ఇక్కడ 0, ఇది ఇక్కడ 0 పవర్ 2 పవర్ 0, 0 into 2 power 0, 1 into 2 power 1, 0 into 2 power 2, 0 into 3 power 2 power 3, 0 into 2 power 4. సారీ, 1 into 2 power 4. చూడండి, ఇక్కడ 1 into 2 power 4 ఇక్కడ వరకు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ 1 into 2 power minus 1, 1 into 2 power minus 1, 0 into 2 power minus 2, 0 into 2 power minus 2, 1 into 2 power minus 3, and 1 into 2 power minus 4. So 2 power 4 means it is 16. 16 into 1, it is 16, plus 0 into anything is equal to 0. Yes, it is 0. Again 0 into anything, again it is 0. Okay, at 2 power 1 means it is 2. Actually it is plus here. So
16 plus 0 plus 0 plus 2 plus 0. Yeah. 16 plus 0 plus 2 plus 0. Okay. Then ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ చూడండి 1 into 2 power minus 1. 2 power minus 1 means 1 by 2 power 1. 2 power 1 means 2, 1 by 2 means 2. This is 0.5. G1 into 0.5. Again 0 into 2 power minus 2, again it is 0. 1 into 2 power minus 3. 1 into 2 power minus 3 means 1 by 2 power 3. 2 power 3 means 1 by 8. 1 by 8 means 0.125. 0.125. Again 1 into 2 power 4. 2 power minus 4 means 1 by 2 power 4. So 1 into 1 by 16 it is. 1 by 16 means 0.0625. 0.0625. Yeah, this is 0.0625. Now by adding all these you will get 16 plus 2 plus this is up to these 5 digits. This is the decimal part. 16 plus 0 plus 0 plus 2 plus 0. This is 18. Again, it is an integer part. Integer part means 0.5 plus 0.125 plus 0.0625. You will get 6875. And this is the G18.682. Okay. Yeah. ఇక్కడ చూడండి చిన్న క్లారిటీ. బైనరీ టు ఆక్టల్. So suppose you are asked to convert to a binary number into an octal number, you have to group the given binary digits starting from the binary point. ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ పెట్టారో ఆ పాయింట్ నుంచి 3 digits యాజ్ ఏ గ్రూప్ గా చేసుకొని రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళండి. 3 digits ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎగ్జాంపుల్. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ టు కన్వర్ట్ దిస్ నెంబర్ ఇంటూ ఆక్టల్ నెంబర్. Okay, so to convert a binary number to an octal number starting from the binary point, make a group of 3 bits each. Yeah, e point 3 bits each on either side. Okay, of the binary point, and replace each 3 bit binary group by the equivalent octal digit. ఇందాక టేబుల్ ఇచ్చాను కదా, ఆ ఈక్వలెంట్ ఆక్టల్ టేబుల్ బట్టి లేదు. ఇక్కడ పాయింట్ గ్రూప్ ఇటువైపు చేస్తారు, ఇటువైపు గ్రూప్ చేస్తారు 3 3. ఇక్కడ 3 సరిపోలేదు సార్, 2 మిగిలినాయి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 0 హియర్. అలాగే రైట్ సైడ్ కి వచ్చినప్పుడు కూడా 2 డిజిట్లు ఉన్నాయి సార్, 3వ డిజిట్ లేదంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ రైట్ సైడ్ 0. ఇక్కడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడైతే రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ ఇలా గ్రూప్ చేస్తే ఇది ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్. ఇక్కడ 2 డిజిట్లు మిగిలిపోయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ 0 యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 0 యాడ్ చేశాను. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ విత్ దిస్ decimal. Yeah, sorry, octal. 0 1 0 it is 2, 1 1 1 it is a 7, 1 0 1 it is a 5, 0 1 1 it is a 3, 0 1 0 it is a 2, 0 1 0 is again 2. Yeah, so the equivalent octal number for this given binary number is 275.322 base 8. Okay, similarly binary to hexa. Binary to hexa ఏం చేస్తామంటే, convert the suppose you want to convert a binary number into the hexadecimal number, you have to group the 4 bits each. సో ఇందాక ఆక్టల్ లో చేసినట్టు 4 bits తీసుకోవాలి. 4 bits తీసుకొని 4 గ్రూప్ చేసుకొని అగైన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది డెసిమల్ పాయింట్ రైట్ టు డెసిమల్ పాయింట్ నుంచి ఇంటిజర్ వైపు అయితే లెఫ్ట్, ఫ్రాక్షన్ వైపు అయితే రైట్.
Hello. Sorry for interruption. Okay, na binary to octal convert cheyalante, take the binary number, starting from binary point, make the group of 4 bits each, and both side either and the left side and right side, means integer part as well as the fraction part. Again, if they're not sufficient to group, last digits are 2, 3, 1 are remaining, then you have to add zeros. Okay, this is the given number, given binary number, which is asked to convert into hexadecimal. So this is the integer part and this is the fractional part. According to the procedure, ఈ decimal point దగ్గర, then make 4 bits as a group. 1, 2, 3, 4. This is one group. Again 1, 2, 3, 4. This is one group. These are the 2 digits. Okay. So 0, 1 మిగిలిపోయింది. 0, 1 మిగిలిపోతే then you have to add 2 zeros. Okay. To make a 4 bits as a group. So this is the 4 bits and these are the 4 bits and these are the 4 bits. Similarly, in the right side, means in fraction part, 1, 2, 3, 4. These 4 bits are one group. Yeah. Again, these 4 bits are one group. Yeah. Again, another 2 digits are remain here. So I have to add another 2 zeros to make a 4 bits as a group. Yeah, 4 bits as a group. So 0, 1, 1, 0. Again 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Yeah. So the equivalent hexadecimal number for this is 1 and this is actually it is a 10. Okay. 1, 8 plus 2, 11. Actually it is a B, I think, not A. Yeah. 11, 10A, 11B. This is 8 plus 4, 12, 12, 13. D. Okay. A1 BD. Then it is 1, 0, 1, 1, 0. This is 6. Again 1, 0, 0. This is 9. 1, 0, 0, 1 is 9. 1, 0, 0 is the 8. So this is as per this table. Yeah. This table. Okay. Simply I have directly taken from this octal to this binary equivalent. Okay. Yeah. This is the conversion. So the equivalent of this one is B. This is 1 BD 0.698 is 16. Okay. Octal to decimal we have seen both, and octal to binary already we have seen. Okay. Then octal to hexadecimal, have to go with the decimal to binary, and this is the numbers. So I'll post this material in our Google Classroom, and please do solve these examples and ask if you are having any doubts. Okay. With this I am going to stop my presentation. Tomorrow we'll discuss about the complement. What is a complement? R's complement, R minus 1's complement. Okay. And also I'll post some of the models to conversions from binary to decimal and decimal to binary, binary to octal and octal to decimal, like that. Some exercise problems. So with this I am going to stop. CR. Hello. Emma. Yes, sir. హలో, ఒకసారి అటెండెన్స్ తర్వాత పోస్ట్ చేసేయండి అమ్మా. సరే సార్. ఓకేనా? సరే, మెటీరియల్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పెడతాను, ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సరే సార్. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. రైట్. ఓకే.